السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پیارے ویورز، آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. امید کرتی ہوں میں بھی خیر و عافیت سے ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. اور آج میری ویڈیو کے آغاز یہاں سری نگر وی مارٹ، جس کو کیا بولیں گے، شاپنگ کمپلیکس ہے. میں یہاں پہ آئی تھی لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے میں تھوڑی ابھی یہاں باہر ہی گاڑی پارکنگ کرنے گئے ہیں، تو میں یہاں پہ ویٹ کر رہی ہوں. تو باقی میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے ایک اپنے لوگ ملے اور مجھے بہت پیار کیا. انہوں نے بہت پیار کیا اور بہت مجھے شفقت سے پیار سے مجھے گلے سے لگائے اور بہت ہی زیادہ میں خوش ہوئی. اللہ رب العزت اگر خون کا رشتہ ایک ہی ماں کے کوکھ سے نہ ہی جنا ہو، لیکن ایسے مطلب اپنے ہی جیسے لوگ مل ہی جاتے ہیں اللہ کے چاہنے سے. باقی میرے دل میں تو سب کے لیے ڈھیر ساری محبت ہے، پیار ہے. باقی اللہ رب العزت سب کے دلوں میں پیار محبت ڈال دے، یہی میری اللہ سے گزارش بھی ہے. اور سب لوگوں کے دل میں واقعی میں پیار ایک دوسرے کے لیے پیدا کر دے. چھوٹی سی زندگی ہے اور کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو مل جل کے رہنا چاہیے. کیونکہ پیار جو ہوتا ہے وہ دکھانے کا نہیں ہوتا ہے، جتانے کا نہیں ہوتا ہے، وہ دل سے ہونا چاہیے. تو اسی لحاظ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں. آئی ایم سو بلیسڈ. اور ساتھ ہی ساتھ آج اقبال صاحب نے مجھے فرسٹ ٹائم ان لائف اتنا ڈیکیڈز اینڈ ڈیکیڈز کے بعد مجھے ایک ڈھابے میں لے گئے، جو کشمیر میں بھی ڈھابا ٹائپ کھانا ملتے ہیں، وہ بھی مین لال چوک میں. تو میں بہت زیادہ شوق بھی ہوں کہ یہاں بھی ایسے ملتے ہیں بول کے. تو وہاں پہ تندور میں بنائے ہوئے آلو پراٹھا ٹائپ کے، اور اس کے ساتھ چھولے کھاؤ یا راجمہ کھاؤ، بٹر کا ایک پیس کے ساتھ دیتے ہیں. اور اتنا ڈیلیشیس بھی تھا اور صاف ستھرا بھی تھا. کیونکہ آج کشمیر میں واضح نقلی ملنے کی وجہ سے نا واضح کھانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے، کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اس سے سادہ سا کھانا کھانے کا مجھے دل ہوا تو اقبال صاحب نے مجھے وہاں لے گئے. ان کا کہنا تھا میرے ہسبینڈ جی کا کہ انہوں نے بھی کبھی کبھار یہاں پہ نظر پڑی ہے، وہ بھی کبھی نہیں کھائے ہیں، لیکن ہم نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا لائف میں. تو بہت ہی ڈیلیشیس تھا اور پرائس بھی بہت ہی ریزنیبل تھا. ایک پراٹھا چھولے کے ساتھ یا ایک پراٹھا راجمہ کے ساتھ 50 روپیز اونلی. تو 50 روپیز از ناٹ ایٹ آل اے بگ ڈیل. سو اٹ از لائک بہت ہی ٹیسٹی تھا. اور وہ کھاتے کھاتے ہی مجھے جیسے اپنے دیدی لوگ ملے تو میرا کھانا تو ڈبل ٹیسٹی بن گیا. تو میں نے ان کو کہا تھا نوش فرمانے کے لیے، لیکن انہوں نے ابھی منع کیے. تو انشاءاللہ ان فیوچر کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ میں ان سے ضرور ملنے کی خواہش رکھتی ہوں اور ان سے میں ضرور ملنا چاہوں گی. کیونکہ یہی زندگی ہے جہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے، پیار جتائے، پیار کرے، یہی ہے. اس کے بعد قبر میں جانے کے بعد تو سب، چاہے ماں اولاد ہو یا اولاد ماں کو ہو، اپنا اپنا ہی فکر ہوں گے وہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر پر نور کر دے اور اجالا کشادہ کر دے اور ہم سب کی گناہ مغفرت کر دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرا دے اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کے ٹورڈز محبت اور صحیح بات کرنے والے اور صحیح زبان، ایک دل ایک زبان والوں میں سے بنائے. اور ابد شرک بدعت ان سب سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے. اور بس میں ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی کہنا چاہوں گی. پھر بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ. ملتی ہوں پھر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد. دیکھیے، دس از ویری ٹیسٹی کائنڈ آف اے پراٹھا ہی از preparing, and this is very tasty. Last time also I had, but unfortunately I just can't have it well. But today again something happens with me. Some people I just met, and this is a tandoor which he is cooking out here, a fire in it, and a very delicious. And he used to cook for that. آپ بہت اچھا پراٹھا بناتے ہو. اسی کا ٹیسٹ بھی شام کو And these people are very friendly, and we always used to come here sometimes to have on and off. And this is very delicious, and also very hygienically he is cooking. So this is the spot out here in Lal Chowk Bazaar.
in these. Yeah, up there is a Gurdwara just behind it, and people used to come and have it here. You also can come and have here. Okay then, okay, bye-bye. Come. पानी बोतल कैसा पकड़ूं, एक हाथ में कैमरा है. यहाँ से था तो पट्टा इसके पास में, ये इसके पास. नहीं, जो मैंने ओरा है यही है, लेकिन आज ये मटेरियल नहीं है. चलो. गिर गया मेरे सिर से. अम्मा गिर गया पानी का बोतल. थैंक यू. ये डालो बैग में. बैग में. तो अभी थोड़ा सा विंटर शॉपिंग कर रही हूँ सहारा में. कहाँ हो? हेलो. तो यहाँ पे थोड़ा कुछ देख रही हूँ, कुछ लेना भी था. ये सब अच्छा वाला नहीं है जाना. नॉट गुड वन. नो. चलो. Mr. Said sir, एग्जिट पे रिपोर्ट करें. मिस्टर सईद सर एग्जिट पे रिपोर्ट करें. एग्जिट मिस्टर सईद साहब. नहीं जानो. चलो. ये दूसरा ट्रॉली लाना वहाँ से. यहीं से चलो ना. कुछ खास थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की कर ली, और इतना रश और फजूल की चीज़ें और नॉनसेंस थिंग्स. अब जो मुझे ग्रोसरीज चाहिए थी वो मैंने ले ली. अब अभी गाड़ी में भरेंगे. फ़िलहाल यहाँ पे रख दिया मैंने. उफ, अभी आ रहे और सामान, तो वो भी डाल देंगे गाड़ी में. और इतना थक गई हूँ सच में. इतना वो ही नहीं है अंदर, ठंडा ही नहीं है, गरम इतना सफोकेशन. और लाइट तो होनी चाहिए, वो ठीक है. यहाँ समर में भी गर्म होते हैं इस मार्केट में, इसीलिए हम नहीं जाना प्रेफर करते हैं. सो लेट्स सी ना. अभी गाड़ी आएंगे, फिर सामान डाल देंगे, फिर जाएंगे इंशाल्लाह रहमान.
इतने छोटे छोटे पिल्ले दिखने को मिले यहाँ पे। अब इतना रहम आ रहा है, लेकिन हमसे बड़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो हर एक पे ना रहम फरमाते हैं। अब इतने सर्दी में ये लोग माँ पता नहीं कुछ 115 खोज में गए होंगे, लेकिन ये लोग देखे यहाँ पे ऐसे किस तरह का सोने का तरीका है। कुछ बिस्किट ला के देंगे इनको। देखिए करना है कितने लोग हैं, जरा गिनना। 7 है। ओह 1 2 3 4 5। माँ आई, माँ आई, देखो माँ है। अब माँ आई, माँ के पीछे गए 1 2 3 4 5। हाय कहाँ गए? 5 थे। बाप है इधर भी बाप कहाँ है? तो चलो ना, दूध पी रहे लाना हैं। है पहले कि नहीं लाना है? इसमें कम हो गया। ओरिजिनल गाय का दूध अफरीन जान पी रही है। दूध जितना भी पियो कोई कमी नहीं है। और यहाँ से बॉडी बिल्डर बनना है अफरीन जान को। देखिए मैंने शॉपिंग करके लाई टोकरी, प्यारा प्यारा ये, और ये कलर प्यारा प्यारा सा ये, और फिर पिंक में ऐसे स्क्वायर। मैंने पूरा 3 लाया, 3 1 2 and 3। कहाँ ले रहे हो इसको? अपने आशिक से मिलने दो। तो व्यूअर्स ऐसी बात है। बाकी फिर 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब वो सब अल्लाह को पता है और पता है किसी को, लेकिन ज़िंदगी का जो रफ्तार है उस हिसाब से चलना है। और मुझे अपने बच्चों को हर मुमकिन खुश रखना है, खुशी रखना है, तो खुशी रखना है। तो बाकी दिल में तो इतना गम है, दुख है, वो बयान भी नहीं कर सकते हो। किसी दिन अगर बताऊंगी ना तो सब हैरत अंगेज रह जाएंगे कि मेरे अंदर कितना सब्र है। और वो कुछ भी बातें हैं जो बहुत ही किसी और पे गुजरता है, शायद वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, लेकिन मैं बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
आजमाते भी उन्हीं लोगों पे है जिनके अंदर सब्र हो और अल्लाह पे यकीन हो, अल्लाह पे पूरा आंखें बंद करके भरोसा करता हो, अल्लाह उन्हीं को आजमाते भी है। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब समझती हूँ खुद को कि अल्लाह ने मुझे ये काबिल समझा कि मेरे अंदर बर्दाश्त दिए हैं। बाकी अभी आगे आगे शायद मैं अ, किसी एक दरवाज़े को भी खटखटाऊंगी जो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस बात के लिए मैं बिल्कुल हकदार हूँ। तो वो सब इंशाल्लाह आगे आगे चल के आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। 같은 생각아 기내 ये जैसे 미샴바 인데 나라 열바 또 जैसे कुंडस ngale राशि है योरे nga chin chen lab नहीं कि ngare की जगंगा लब शाने ही दूंदे अना बाकी अल्लाह बहुत मेहरबान है मेरे साथ। और जब तक अल्लाह मेहरबान है तो जब तक अल्लाह मेहरबान है तो तब तक मैं इंशाअल्लाह अपने बलबूते से अपने हस्बैंड के बलबूते से इंशाअल्लाह मैं इसी तरह से खुश रहूँगी। बाकी जितने अंदर गम है, दुख है, रंज है, वो सब भी मैं अल्लाह से ही शेयर करती हूँ। बाकी मैं किसी को घिना बुखस हसद एबत केबत ये सब नहीं रख सकती हूँ। और जो जैसा शरीयत ने कहा है हमारी बेटियाँ हैं और बेटियाँ कितनी रहमत होते हैं और उनको पढ़ाना लिखाना उनकी शादी ब्याह करना जहाँ तक दीनी तरबियत देना है वो माँ बाप पे फ़र्ज़ और लाजिम है। बाकी दुनिया की पढ़ाई लिखाई देना कोई भी किसी भी हद तक ज़रूरी नहीं है क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े ओहदेदार क्यों न बनाए, कब्र में तो ये सब बातों की पूछताछ होगी नहीं। तो इसीलिए बच्चों को दीनी तरबियत देंगे तो दुनिया तो पीछे पीछे आ ही जाते हैं। मेरे तो ज़िंदगी में यही देखा है, आंखों देखा, क्योंकि मैंने अपने बच्चियों को दीनियात सिखाई और उसके साथ साथ दुनिया ऐसे पीछे आ गई कि मेरी बच्चियां हर एक चीज़ में अव्वल नंबर है। अब इंग्लिश 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 आजकल लोग इंग्लिश के लिए मर रहे हैं तो मेरी बच्चियों का इंग्लिश भी A1 है। उसके बावजूद जहाँ तक शादी का सवाल है वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द हजरात पर ही उन सब के जो भी खर्चा है सब कुछ मर्दों पर है। दर हकीकत बच्चों का शादी करना, निकाह करना, वलीमा देना, महर देना ये सब लड़कों पे है और लड़कियों को तो बाइज़्ज़त लड़की वाले का सिर हर हमेशा ऊंचा है। अलबत्ता लड़कों वालों को नदामत से लड़कियों का हाथ मांगना है। लेकिन अब वजूहात बहुत सारे कुछ होते हैं लेकिन आज तो कहते हैं कि लड़की वाले सर झुकना चाहिए, लेकिन लड़की वाले भी कम नहीं होते हैं। फिर कश्मीर का माशरा ऐसा हो गए है, फिर आजकल बस दोनों तरफ देखा देखी, फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब कश्मीर के रिवाज के साथ चलेंगे तो हिंदू रिवाज से भी बदतर हो गए हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को एकदम तर्क करती हूँ, बिल्कुल भी क्रॉस देती हूँ। मैं किसी भी कश्मीरी रिवाज को मानती नहीं हूँ। बस मैं मानती हूँ तो अपने शरीयत के हिसाब से अपने शरीयत ने हमें जो कुछ भी फरमाया है करने के लिए वो हम करते हैं। बाकी कश्मीरी रिवाज लाला जुलजाल वगैरह ये शादी भी करे तो इस तरह जो भी बिदत शिरकिया होता है हम सब वो करते नहीं हैं। अलबत्ता मस्जिद में निकाह पढ़ना, लड़की बिना लहंगे के बिना मेहंदी के, इन सब चीज़ों को मैं मानती भी हूँ और माना भी है। तो इसीलिए कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़क्र से कहती हूँ। और बाकी मुझे इन चीज़ों की ख्वाहिश भी नहीं है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ सहरा पहना है, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बीवियों को लहंगा पहंगा लगा के गाना वाना बजाना, नाच गाना ये सब कुछ नहीं किए हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करती हूँ कि हर वक्त मैं सिंपलिसिटी पर ही बिलीव करती हूँ और उसी में आफ़ियत है, उसी में सब कुछ है। बस लड़का जो है वो नेक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए, बदअकल नहीं होना चाहिए। और हलाल की रोज़ी कमाना वो तो है ही है, वो तो पहले ही दर्जात में है। बाकी बस लड़का शराफत वाला हो, अच्छा हो
ورنہ پھر اچھا نہ ہو، دھوکہ داری کچھ ہو گیا ہو، پھر وہاں پر اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ باقی جہاں تک ہو دونوں طرف نیت صاف ہونا چاہیے، اور نہ لڑکی میں لالچ ہونا چاہیے نہ لڑکے میں لالچ ہونا چاہیے۔ باقی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جتنا بھی بڑے سے بڑا گھر بنگلہ کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جانا ہے، لیکن ایک ایک دن کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی بیش قیمتی ہے، اسے صاف ستھرا سے گزارا جائے، رہنے کا جگہ صاف ہو، کھان پین صاف ہو، سب کچھ صفائی والا ہو، ہر چیز ہر چیز خوبصورت دکھے، ایک دن خوبصورت سے گزرے، ایک دن خوبصورت سان لوگ بات کرے، اپنا جو بھی چیز ہے گھر میں اسے بس اچھے سے، ایک عورت کے اندر گن ہونی چاہیے، اگر ایک مٹی کا گھر ہی کیوں نہ ہو اسے بھی خوبصورت بنایا جائے، واہ والے ٹائپ کے، جو کہ زیادہ مہنگی چیزوں سے سجایا ہوا گھر وہ تو آرٹیفیشل لگتا ہی ہے۔ اسی طرح انسان بھی برانڈڈ کپڑا پہنیں گے، باہر سے تو ٹھیک دکھیں گے لیکن دل اس کا خوبصورت نہ ہو، برانڈڈ نہ ہو، تو پھر ویسا کیا کرنا ہے؟ تو اسی لیے ہر ممکن اپنے ایک دن کی زندگی بھی خوبصورتی سے گزارنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے دل کو سب سے اونچا درجات دیجیے، کیونکہ نیت پر ہی دار مدار ہے جنت بھی جہنم بھی۔ اور جس گھر میں ماں ہو، بزرگ ہو، اس کی ڈھیر ساری قدر کی جائے، اس سے احترام سے بات کیا جائے، اس کا خوب خیال رکھا جائے، جیسے ایک چھوٹے بچے کو ہم رکھتے ہیں، پتہ نہیں اس کے خیال رکھتے رکھتے بعد میں وہ پھر نافرمان بھی بن جائے تو پھر کتنے بدقسمت ہوں گے۔ اب ان بزرگوں کا جو دل دماغ ہے وہ معصوم سچ میں بن جاتے ہیں، پھر اس کی خدمت کرنے پہ اس کے دعائیں حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال میں تو یہی کہنا چاہوں گی، سب لوگ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور بس اسی میں عافیت ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، ہم سب کے گناہ مغفرت ہو، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے، اور سب لوگ مل جل کے رہے، دل اور زبان ایک ہو۔ تو بس یہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔